Hi friends, welcome back to Alchemy Cafe. Sorry to keep you waiting long time. Our next prescription: co-amoxicillin, paracetamol, loratadine, cyclometazolin, ND. ND means nasal drops. So the nasal spray, NS nasal spray. അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. Okay. I'm damn sure the first question from these prescriptions is some questions related to co-amoxicillin. Okay. Okay, before moving to question part, we need to recollect the antibiotic classifications first. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് തരുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു ടോട്ടൽ ഔട്ട്ലൈൻ. ഓക്കെ, ദ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് is a type of antimicrobial agents against bacteria. Okay, the antibiotics based upon mechanism of actions classified into cell wall synthesis inhibitors, protein synthesis inhibitors, DNA topoisomerase inhibitors, folic acid synthesis inhibitors, DNA structural damager, and mRNA synthesis inhibitors. Okay, cell wall synthesis inhibitors, the agent which inhibit the cell wall synthesis process of bacteria. Mainly two category drugs: beta-lactam antibiotics and non-lactam antibiotics. Beta-lactam antibiotics, again in beta-lactam antibiotics, main classes are penicillin, cephalosporin, carbapenem, monobactams. Okay, beta-lactam antibiotics means the antibiotic structure which containing beta-lactam ring. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ബീറ്റാ ലാക്ടം റിങ്ങിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണുക, അതാണ് ബീറ്റാ ലാക്ടം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, മെയിൻലി പെൻസിലിൻ again classified into natural penicillins like penicillin G, penicillin V, amino penicillin like ampicillin, amoxicillin, nafcillin, oxacillin. Next, carboxypenicillins like carbapenicillin, like at least two examples വെച്ചിട്ട് each classes നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സെഫലോസ്പോറിൻ ഓൾസോ എ ബീറ്റാ ലാക്ടം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്. സെഫലോസ്പോറിൽ നമുക്ക് ബീറ്റാ ലാക്ടം റിങ്ങിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ, സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ, തേർഡ് ജനറേഷൻ, ഫോർത്ത് ജനറേഷൻസ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻസ്. At least 2 example you should study from each classes of cephalosporin, because cephalosporin is the important in classifications in antibiotics. The first generation example cefalexin, cefadroxil. Second generation cefuroxime, cefaclor. Third generation's example ceftriaxone, cefixime. Fourth generation cefepime, cefpiro. ഈസിയാണ്, നമുക്ക് പ്രൊനൗൺസിയേഷനൊക്കെ ഒരുപോലെയല്ലേ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ കാർബിപ്പെനം, monobactam. Next is non-lactam antibiotics, glycopeptides like vancomycin. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വാങ്കോമൈസിൻ, റെഡ്മാൻ സിൻഡ്രോം. ഓക്കെ, റെഡ്മാൻ അത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് മെട്രിക് ഓർ പിയേഴ്സ് ആൻഡ് വ്യൂ എക്സാംസിന് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതായിരിക്കും വാങ്കോമൈസിൻ്റെ കേസസ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടൊരു ബീറ്റാ ലാക്ടമൈസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബീറ്റാ ലാക്ടം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്, ഇറ്റ്സ് എ ബീറ്റാ ലാക്ടമൈസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. ബീറ്റാ ലാക്ടമൈസ് എൻസൈം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റാ ലാക്ടമൈസ് എൻസൈം, ദ എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ. ഓക്കെ, ഈ ബീറ്റാ ലാക്ടമൈസ് എൻസൈം വിച്ച് കോസ് എൻസൈമാറ്റിക് ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് beta-lactam ring of beta-lactam antibiotics. beta-lactam antibioticsൻ്റെ beta-lactam റിങ്ങിനെ എൻസൈമാറ്റിക് ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഏതിനുണ്ട്? ബീറ്റാ-ലാക്ടമൈസ് എൻസൈമിനുണ്ട്. അപ്പം ബീറ്റാ-ലാക്ടമൈസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ടെസോപാക്ടം, ക്ലാവലിനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്ലാവലിനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റാ ലാക്ടമൈസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ്, ബിക്കോസ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് occurs in ribosome. Ribosomes are 2 part, 13S subunit and 15S subunit. അപ്പം 13S subunit ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്, 15S subunit ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. 13S subunit inhibitors examples are aminoglycosides like gentamicin, amikacin, neomycin, streptomycin. Tetracyclines like doxycycline, tetracycline. Okay, next 15S subunit inhibitors, oxazolidine thiones, macrolides like erythromycin, azithromycin, clarithromycin.
Okay, then DNA topoisomerase inhibitors. DNA topoisomerase enzyme which helping for the supercoiling. Okay, DNA topoisomerase inhibitors means it acting on the DNA supercoiling process. Example is fluoroquinolones. Fluoroquinolones examples say the ciprofloxacin, ofloxacin, okay, quinolones, nalidic acid, folic acid synthesis, mainly സൾഫനാമൈഡ്സ് ഫോളിക് ആസിഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്, മോണോ ബേസിക് ആൻഡ് ടെട്രാസൈക്ലിക് ലൈക്ക് സ്റ്റേജസ് വരുന്നുണ്ട് ഫോളിക് ആസിഡിൻ്റെ സിന്തസിസിൽ, ഡൈഹൈഡ്രോപ്റ്റെറോയിക് ആസിഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഹിബിഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, ഫാർമക്കോളജിക്കലി ഞാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈച്ച് ക്ലാസ്സസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് അവർ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2 എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ DNA സ്ട്രക്ചറൽ ഡാമേജസ്, മെട്രോണിഡസോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എക്സെഫലോസ്പോറും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗാണ് മെട്രോണിഡസോൾ. മെട്രോണിഡസോളിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദി സെൽ വോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻറ്ററിങ് ടു ദ cell walls and it will be inhibit the DNA helical structure. Next, mRNA synthesis inhibitors, rifampicin. Okay, these are the classification of antibiotic. Next, we move to question part. The first question is amoxicillin and amoxiclav same drug. What's the difference between amoxicillin and amoxiclav? Okay, amoxicillin. Amoxicillin is an example for beta-lactam antibiotics is a type of penicillin. The same time, amoxiclav is the combination of 2 separate medicine, amoxicillin and clavulanic acid. Okay, the next question, why add clavulanic acid to amoxicillin? Otherwise, the question like this, what is the benefit of adding clavulanic acid to penicillin? What's the benefit? Because the amoxicillin or beta-lactam antibiotics undergo enzymatic hydrolysis or enzymatic destructions by beta-lactamase enzyme produced by bacteria. The clavulanic acid acts as a beta-lactamase inhibitors which inhibit the enzymatic destruction. So the broad spectrum activity improved. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പെക്ട്രം ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും? അമോക്സിലിൻ പോലെയുള്ള ബീറ്റാലാക്റ്റം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ എല്ലാ ബീറ്റാലാക്റ്റം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും എൻസൈമാറ്റിക് ഡിസ്ട്രക്ഷൻസിന് അണ്ടർഗോ ചെയ്യില്ല. അതായത് എൻസൈം റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയതുണ്ടാകും, എൻസൈം റെസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലാത്തതുണ്ടാകും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എൻസൈമാറ്റിക് ഡിസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ക്ലാവലാനിക് ആസിഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് hypersensitivity from penicillin, what alternative to give him? Some patients are very hypersensitivity towards penicillin antibiotics. At that conditions, which drug or which antibiotics is given as alternative? Example is macrolides like azithromycin, clarithromycin. Okay, macrolides is the alternative drug. Okay, the next one is the antihistamine question. I just skip now. Okay, ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് നമുക്ക് ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻ്റെ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് അത് പറയാം. ഓക്കെ, ഡു വി യൂസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഫോർ ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് കേസസ്? ഏത് കണ്ടീഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ലോങ് ടേം തെറാപ്പി? ഓക്കെ, what is immunocompromised patients? Immunocompromised means in some patients or some persons having a weakened immune system is called immunocompromised patients, or immune system defense are low. It's affecting its ability to fight off infections and disease is called immunocompromised conditions, mainly in autoimmune disorder conditions, organ transplantation conditions, also in AIDS, cancer, some chronic disease conditions. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം ലോ ആവുക, ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസിനെയാണ് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ ലോങ് ടേം തെറാപ്പി ആയിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട്. The next question,
Why antibiotic associated diarrhea occurs? Why antibiotic associated with diarrhea? In our gastrointestinal area, it's present some bacterial flora. It's containing good and bad bacteria. Okay, the antibacterial agent means the agents or it's an antimicrobial substance which against the bacteria. ഇങ്ങനെ ബാക്ടീരിയാസിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി അപ്സെറ്റ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് ബാക്ടീരിയ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്ക്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്കിലുള്ള ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെ ബാലൻസിങ്ങിനെ ഇംബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അസോസിയേറ്റഡ് ഡയേറിയ ഒക്കേഴ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് ഡയേറിയ, നോസിയ, അസിഡിറ്റി. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രീ ആൻഡ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില തെറാപ്പീസിൽ, ലോങ് ടേം തെറാപ്പീസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറിയ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ പ്രീ ആൻഡ് പ്രോബയോട്ടിക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും നമ്മൾ. Okay, the next is antihistamines. Antihistamines are the medication which are used to relieve the symptoms of allergy. Allergic symptoms like conjunctivitis, reactions to insects bites. Okay, then antihistamines are the substance or medications often used to relieve the symptoms of allergy like hay fever, hives, conjunctivitis, some reactions to insect bite, also runny nose, redness of eye, some itching. These all are allergic symptoms. Okay, അപ്പം ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള അലർജിക് സിംറ്റംസിൻ്റെ നിന്ന് റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദ ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് H1 receptor antagonist or H1 receptor blocker. H1 receptor is a histamine 1 receptor, histamine H1 receptor. Histamine is signaling chemicals. It's released by immune system to send message between the cells. സെൽസ് തമ്മിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹിസ്റ്റമിൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ഹിസ്റ്റമിൻസ് acting on the H1 receptor which cause some allergic and anaphylactic reactions. അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെ ആണ് എന്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓർ അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിന് റിലീഫ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻസ്. ദിസ് ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻ ബ്ലോക്ക് ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റമിൻ ടു H1 receptor. Okay, the antihistamines are mainly classified into two classes: first generation and second generation. The first generation is again classified into highly sedative, moderately sedative, mildly sedative. Highly sedative, the examples are diphenhydramine, diamine hydrate, promethazine, hydroxyzine. Moderately sedative is phenylramine, streptoheptadine, meclozine, cinralzine. Mildly sedative is chlorpheniramine, dexchlorpheniramine. Second generation means non-sedative antihistamines: fexofenadine, loratadine, desloratadine, cetirizine, levocetirizine, ibastine. ഒരു 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം ഈച്ച് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇൻ സം കേസസ്, ചില കേസസിൽ നമ്മൾ തേർഡ് ജനറേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ലിവോസിട്രിസിൻ ആൻഡ് ഡെസ്ലോറാറ്റിഡിൻ പറയാറ്. ദിസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഐസോമറിക് ഫോം ഓഫ് ലോറാറ്റിഡിൻ ആൻഡ് cetirizine. Okay, levocetirizine is the isomeric form of cetirizine and desloratadine is the desisomeric form of loratadine. Okay. The next question is, what is the difference between first generations and second generation antibiotics? Because we already here the second generation is known as non-sedative antibiotics. The first generation is known as sedative antibiotics. Because the first generation antihistamines block both
histaminic and muscarinic receptors as well as passing the blood-brain barrier. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് മസ്കുരാനിക് റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആണ്. ദ സെയിം ടൈം ദ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻസ് ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമീൻസ് മെയിൻലി ബ്ലോക്ക് ഹിസ്റ്റമിനിക് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് പാസ് ദ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ. സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻസ് ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻസ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്യില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മസ്കുരാനിക് റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബ്ലോക്കിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഓൺലി ഹിസ്റ്റമിനിക് റിസപ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ first generations and second generation. First generation is also known as sedative antihistamine because these antihistamines block both histaminic and muscarinic receptors by passing through the blood-brain barrier. Okay, at the same time, second generation antihistamines is known as non-sedative antihistamines. It's mainly block histamine receptors and do not passes through blood-brain barrier. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. വിച്ച് ഹിസ്റ്റമിൻ ഓർ വിച്ച് ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് appetite stimulant? What is the mechanism? Okay, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിച്ച് ഹിസ്റ്റമിൻ ആസ് യൂസ്ഡ് ആസ് appetite stimulant? Okay, what is the mechanism? Okay, the answer is cyproheptadine. Okay, is cyproheptadine is under first generations antihistamine. It's block both muscarinic and also histaminic receptors. The same time it is serotonin antagonist. ഓക്കെ, ഇത് ഹിസ്റ്റമിൻ H1 ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ്, മസ്കുരാനിക് റിസപ്റ്റേഴ്സിനോട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്? സിപ്രോഹെപ്റ്റഡിൻ. ഓക്കെ, സിപ്രോഹെപ്റ്റഡിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സിപ്രോഹെപ്റ്റഡിൻ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സെറിറ്റോണിൻ അൻറ്റഗോണിസ്റ്റ്. ഇത് സെറിറ്റോണിൻ അല്ലെങ്കിൽ അൻറ്റഗോണിസം ഓഫ് സെറിറ്റോണിൻ ഓൺ അപ്പറ്റൈറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഹൈപ്പോതലാമസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ അപ്പറ്റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സിപ്രോഹെപ്റ്റഡിൻ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അപ്പറ്റൈറ്റ് സ്റ്റിമുലന്റ് ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻ വിച്ച് ആക്ടിങ് ഓൺ antagonist effect on the serotonin receptor. Okay, it antagonist of serotonin on appetite center in hypothalamus. These are the ability to stimulate appetite. ഓക്കെ, ഇതാണ്, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓർക്കുക. സിപ്രോഹെപ്റ്റഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പറ്റൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അത് H1 റിസപ്റ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ്. ഓൾസോ സെറിറ്റോണിൻ അൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് എഫക്റ്റും ഉണ്ട്. ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഹൈപ്പോതലാമസിലുള്ള അപ്പറ്റൈറ്റ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, ആ അപ്പറ്റൈറ്റ് സെൻറ്ററിലുള്ള സെറിറ്റോണിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് അത് അൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് അൻറ്റഗോണൈസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പറ്റൈറ്റിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, the next question, counseling point of antihistamine while dispensing. ഓക്കെ, ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻസ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നത്, മെയിൻലി സെഡേറ്റീവ് ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻസ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ്, ബി കോഷ്യസ് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് വൈൽ ഡ്രൈവിംഗ്. ഓക്കെ, ഡ്രൈവിങ്ങിന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നൈറ്റ് ടൈം യാത്ര യൂസ് ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കോസ് സ്ലീപ്പ്. ഓക്കെ, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതാണ് അതിൻ്റെ. ഇത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഫാർമക്കോളജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ദി സെയിം സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ബി കോഷ്യസ് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് വൈൽ ഡ്രൈവിംഗ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രഗ് ഈസ്, അപ്പം ലൊറാറ്റിഡിൻ, ഈ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസിൽ ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്, counseling point, sometimes they are asked regarding cyproheptadines like appetite stimulator, and also the dosage. Normally in case of loratadine, the dose is in adult dose is 10 mg per day. 10 mg per day is the adult dose, one time dose. Okay, the next is xylometazoline nasal drops. N/D means nasal drops. Xylometazoline is decongestant. Okay, decongestant.
decongestant. Cyclometazoline is an example for decongestant. Cyclometazoline is used the treatment of nasal congestion. It's treat the congestion associated with allergy, hay fever, sinus irritations and common cold. Congestions means blocking. നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും, നമ്മുടെ നോസ്ട്രിൽസിൽ കൂടിയുള്ള ബ്രീത്തിങ്ങിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും, ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ഫീൽ ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺജഷൻസ് എന്ന് പറയുക. ആ കൺജഷൻസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഡീകൺജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈലോമെറ്റസോളിൻ, ഓക്സിമെറ്റസോളിൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഒരു സൈലോമെറ്റസോളിൻ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ സൈലോമെറ്റസോളിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് ഡീകൺജസ്റ്റൻറ്റ്, എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അതർ ഡീകൺജസ്റ്റൻറ്റ്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻസ്, ഡോസേജ് ഡ്യൂറേഷൻസ്, അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡോസേജ് ഡ്യൂറേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ടു യൂസ് സൈലോമെറ്റസോളിൻ സ്പ്രേ റെഗുലർലി ഫോർ ലോങ് ടൈം? നോ, ബിക്കോസ് ഇഫ് യൂസ് എ മെഡിക്കേറ്റഡ് ഡീകൺജസ്റ്റൻറ്റ്, നമ്മളൊരു മെഡിക്കേറ്റഡ് ഡീകൺജസ്റ്റൻറ്റ് ലോങ് ടേം തെറാപ്പിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു മെഡിക്കേറ്റഡ് ഡീകൺജസ്റ്റൻറ്റ് മാക്സിമം ഡോസ് ഈസ് 7 days. ഓക്കെ, ഒരു 7 days ആണ് ഒരു മെഡിക്കേറ്റഡ് ഡീകൺജസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡോസ്. Okay, if you use a medicated decongestant nasal spray for more than 7 days in a row continuously കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it's develop a rebound rhinitis medicamentosa. Rebound rhinitis medicamentosa. Rebound rhinitis medicamentosa is also known as rebound congestions. It's inflammations of the nasal mucosa caused by overuse of topical nasal decongestant. ടോപ്പിക്കൽ നേസൽ ഡീകൺജസ്റ്റൻ്റ് ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേസൽ മ്യൂക്കോസയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടാവുക. നേസൽ മ്യൂക്കോസയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈനൈറ്റിസ് മെഡിക്കമെൻറ്റോസ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓവർ യൂസ് വരുമ്പോഴുള്ളതാണ്. അപ്പം സൈലോമെറ്റസോളിൻ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്, അതിൻ്റെ ഡോസേജ് ഡ്യൂറേഷൻസ്. ഇറ്റ്സ് ഡോസേജ് ഡ്യൂറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 spray 3 times per day for 7 days. Maximum 7 days, not used more than 7 days. Because അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്? ഇറ്റ് കോസ് റീബൗണ്ട് റൈനൈറ്റിസ് മെഡിക്കമെൻറ്റോസ, വിച്ച് മീൻസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊലോങ്ഡ് സൈനസ് കൺജഷൻ ആണ്. പ്രൊലോങ്ഡ് സൈനസ് കൺജഷൻസ്, ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ നേസൽ മ്യൂക്കോസ കോസ്ഡ് ബൈ ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ടോപ്പിക്കൽ നേസൽ കൺജസ്റ്റൻറ്റ്. ഓക്കെ. Okay, these are the important questions related to cyclometazoline. Also, there's a chance for asking the mechanism of action. Cyclometazoline, it acts as a decongestant. Also, it's act as a decongestant by alpha adrenergic agonist action. Okay, it acting on the alpha receptors present, the alpha adrenergic receptors, alpha 1 adrenergic receptors present on the nasal cavity, nasal blood vessels, and it cause nasal constrictions or vasoconstrictions of nasal blood vessels. Okay, the cyclometazoline is a nasal decongestant. It acts by adrenergic agonist action. Because in normal, what is the mechanism of congestions means? The congestion, that means vasodilatation of nasal blood vessels. നോസിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ. അങ്ങനെ വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നാരോ ദ നേസൽ പാത്വേ നാരോ ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ്സ് ടേൺ ടു കൺജഷൻസ്. നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുക, ബ്ലോക്ക് ആവുക, നേസൽ ക്യാവിറ്റി ഓർ നേസൽ പാത്വേ നാരോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലോക്കിംഗ് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദ alpha 1 receptor which present in the nasal blood vessels. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈലോമെറ്റസോളിൻ ആക്ട് ആസ് എ ഡീകൺജസ്റ്റൻറ്റ്, ഓൾസോ ഈസ് എൻ ആൽഫ 1 agonist action. It acting on the alpha 1 receptors present in the nasal blood vessels cause vasoconstrictor. ഡയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെസൽസ് എന്ത് ചെയ്യും? കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
ബ്രോഡ് നേസൽ പാത്വേ ബ്രോഡാവും, നാരോ ആയി കിടന്ന നേസൽ പാത്വേ എന്താവും, ബ്രോഡാവും, കുറച്ച് നമുക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ. അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്താ, ഡീകൺജഷൻസിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ആർ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് സൈലോമെറ്റസോളിൻ, oxymetazoline like decongestant. It acting on the alpha 1 receptors in the nasal cavity, nasal blood vessels, which cause vasoconstrictions. It brought the nasal pathway at turn to decongestions. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡോസേജ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്. 1 spray puff in each nostrils, not more than 3 times per day. Maximum dosage per day is 3 spray or 3 drops. Okay, do not use more than 7 days. Okay, 1 spray puff in each nostrils, not more than 3 times per day. Do not use this type of nasal decongestant like cylomethoxylin, oxymetazoline more than 7 days. Already നമ്മൾ പറഞ്ഞു, the reason is rebound nasal congestions or rebound congestions or rhinitis medicamentosa. ഓക്കെ, ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡീകൺജസ്റ്റൻ്റ് സ്പ്രേസ് ഓർ ഡ്രോപ്സ് ഡു നോട്ട് യൂസ്ഡ് മോർ ദാൻ 7 days. ഓക്കെ, the next important point is counseling point of antibiotics. most important question. ഓക്കെ, കൗൺസിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. ഞാനിവിടെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ഇപ്പോൾ തരാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് മാത്രമല്ല, കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് വൈവയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ തരാം. ഓക്കെ, ദ കൗൺസിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. Take them exactly as your doctor tells you. ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുക. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഓവർ കൗണ്ടർ മെഡിസിൻ അല്ല. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിസിൻ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഡു നോട്ട് ഷെയർ യുവർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഡു നോട്ട് സേവ് ദം ഫോർ ലേറ്റർ. Talk to your pharmacist about safely discarding leftover medicines. Okay, do not save them for later. അതായത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഹാവ് എ particular days of course. 5 days, 3 days, 7 days. 3 days course ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ചെയ്താൽ only 1 antibiotics have 3 days course, only azithromycin. ഓക്കെ, ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ 5 or 7 days like. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ലേറ്റർ അത് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ സംവൺ എൽസ്. വേറൊരാൾക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ലോങ് ആയിട്ട് ഡു നോട്ട് സേവ് ദം ഫോർ ലേറ്റർ. ഓൾസോ ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ആസ് എൻ ലോങ് ടേം തെറാപ്പി. ബിക്കോസ് എന്താണ് അവിടെ ലോങ് ടേം തെറാപ്പിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യും. നമ്മളങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ചോദിക്കും, വൈ it's like a particular course or particular days of course, because there's a chance of forming resistance. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണ്. എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്സിൽ ടേക്ക് ഓൺ ആൻ എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്ക്. അസിത്രോമൈസിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അസിത്രോമൈസിൻ, ആംപിസിലിൻ, ഫോസ്ഫോമൈസിൻ, ഫിനോക്സിമെഥൈൽ പെൻസിലിൻ, oxytetracyclines. These all antibiotics take on the empty stomach. Okay, because food drug interactions കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അസിത്രോമൈസിൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടേക്ക് വിത്ത് ഓർ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ്. ഫുഡിൻ്റെ അപ്പുറം എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ്. ഇട്രാകൊണസോൾ, ഗ്രിസിയോഫൾവിൻ, മെട്രോണിഡസോൾ, നൈട്രോഫ്യൂറൻറ്റോയിൻ. ഓക്കെ, നൈട്രോഫ്യൂറൻറ്റോയിൻസ്, യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മെട്രോണിഡസോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെട്രോണിഡസോളിന് കൊടുത്താൽ മതി. മെട്രോണിഡസോൾ ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. ഇറ്റ്സ് ടേക്ക് വിത്ത് ഫുഡ് ഓർ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ്. ടേക്ക് വിത്ത് എ ഫുൾ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ. മെട്രോണിഡസോൾ ആൻഡ് ടോക്സിസൈക്ലിൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫുൾ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ ഒപ്പം എടുക്കുന്നതാണ്
ഡോക്സിസൈക്ലിനും മെട്രഡസോളും. നെക്സ്റ്റ്, അവോയ്ഡ് ഇൻഡൈജഷൻസ് റെമഡീസ് 2 hours ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ. മെയിൻ ഈസ് അസിത്രോമൈസിൻ. അസ്ത്രോമൈസിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്ന ബിക്കോസ് അസ്ത്രോമൈസിൻ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഓൺലി 3 days കോഴ്സ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്ക് ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ 2 hours ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഹൈലി ഡ്രഗ് ഫുഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡൈജക്ഷൻസ്. അതിന് അസ്ത്രോമൈസിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് ഇല്ലാണ്ടാവും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ സ്കിൻ ഫ്രം സൺലൈറ്റ്. ഡെമിക്ലോസൈക്ലിൻ, അതിന് അത്രയും ഇതുവരെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൗൺസിലിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ മെട്രണിഡസോള്, അസിത്രോമൈസിൻസ് ഈ 2 ക്ലാസ്സസിനാണ്. ഓക്കെ. ചില സമയത്ത് ടെട്രാസൈക്ലിൻസിനും വരാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, അവോയ്ഡ് മിൽക്ക് ഇൻഡൈജക്ഷൻസ് റെമഡീസ്, സിങ്ക് ഓർ അയൺ. മെയിൻലി ഓക്സി ടെട്രാസൈക്ലിൻ, ciprofloxacin. Tetracycline should be avoid the zinc, irons, calcium, like antacids also. ടെട്രാസൈക്ലിൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് റെമഡീസ് നമ്മൾ സിങ്ക്, കാൽസ്യം, ആൻറ്റാസിഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും ടെട്രാസൈക്ലിൻസ്. ഓക്കെ. യൂറിൻ ഡിസ്കളറേഷൻസ്, നൈട്രോഫ്യൂറൻറ്റോയിൻ ആൻഡ് മെട്രണിഡസോൾ വിച്ച് കോസ് യൂറിൻ ഡിസ്കളറേഷൻസ്. അത് നമ്മൾ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കും. യൂറിൻ ഡിസ്കളറേഷൻസ്, ഇറ്റ് കോസ് സം യൂറിൻ ഡിസ്കളറേഷൻസ്. ഓക്കെ. അവോയ്ഡ് ആൽക്കഹോൾ, മെട്രണിഡസോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് ടു അവോയ്ഡ് ദ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് മെട്രണിഡസോൾ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ആൻറ്റിഡോട്ട് വെൻ ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ആൻറ്റിഡോട്ട് ഏതാണ്? ഡൈസൾഫ്യൂരാം, നാൽട്രിക്സോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മെട്രണിഡസോളും ഈ ഡൈസൾഫ്യൂറാമും നാൽട്രിക്സോണൊക്കെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ ആൽക്കഹോൾ ടു അസെറ്റാൽഡിഹൈഡ്. ഇറ്റ് കോസ് ഇറിറ്റേഷൻസ് ലൈക്ക് ഡയേറിയ, വൊമിറ്റിംഗ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്ലൈനാണ്. നമുക്ക് ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ്ലി നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ. എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്ക്, അസ്ത്രോമൈസിൻ ഓൾസോ അവോയ്ഡ് 2 hours before 2 hours before or after food. Okay, for indigesttions case. Also metronidazole which just take with food and also avoid alcohol. Also it cause some urine discolorations. With tetracycline just avoid the content of iron, zinc, antacids. Avoid milk also. Milk means calcium content. ഓക്കെ. ഇത്രയാണ് ജസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സും. ഓക്കെ. താങ്ക് യു.